So until Yes. your other friend join, what I do is I'll be revising the concepts that I was explaining in our earlier classes. See, in last class we went with the concept of list and what all the operations that we can do with the list. We have seen it. Okay, like as the definition says, list is a mutable in nature, meaning to say list is mutable in the sense I can modify the data. I can delete the data, I can add the data, and I can remove the data, or else whatever the position I have, I can change the position of the values, or else I can alter the data which is inside a list. This concept is called as mutability. Okay, and I do this by using the basic functionality of a list like append, extend, and insert. I use three operations to add the data. Whenever I want to add a new element inside a list, I can use append, where append add the data at the end. I can use insert, so I can use the position value and data value, and I can insert a data inside a list. And I can use extend. Whenever I have two different lists, I want to merge it as one, so I can use extend. Similarly, I have three functionalities to remove the data from a list using remove function, pop, and clear. Okay, pop by default take negative value, negative one as the default value, default position value, so it removes the last element. Okay, if I do provide a position for pop, so based on that position the data value will be removed from a given list. Similarly, I have a list dot clear, where if I want to remove all the data, I can clear it using l dot clear. Okay, similarly I have other functionalities like copy, count, index, sort, and reverse. So if I want to count how many tens are there in a list, I can use count value. If I want to find the index of 30, I can use index. I can use sort to sort this data. I can use copy. Whenever I want to copy data from one to another list, I can use copy. And I can use reverse to read the data from reverse way, or else from the back, the rear end. See, if I want to read from this end to the right side to left side, I can use reverse value. Okay, so these are the things that I can do with a list. Apart from that, we went with the concept of indexing, slicing, and traversing. Okay, I can use negative value to read the data from backside, as well as I can use whenever I have a data like list inside list, I can use multiple indexing value and fetch the data from a given list. All these concepts I have already explained. And also one more important concept that I explained was list comprehension. Okay, list comprehension is something where I provide an expression and also I provide iteration and loop. I provide a loop, I provide an expression. So based on this expression and based on the looping concept, I'll be using for loop here, not while. So based on for looping concepts and also based on expression, the list will be generated by itself. Okay, so these are the things that I've explained earlier. And also I went with the concept of list concatenation L1 plus L2, list repetition L1 into 3 L1 into 4 ಅಂತ ಬರೆದು ಸೇಮ್ ಡೇಟಾನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ಅಂತ ವಿ ಸಾ, ರೈಟ್. See, if I go back to few earlier code, we saw the concept of list repetition, list addition, like L1 plus L2 will merge two list. I have two list, it merges two list. L1 into a static value will repeat the data value. All these things I have earlierly explained. And moving ahead, I went with a tuple concept. So I went with a tuple. What we can do with a tuple? Only index and count can be done with a tuple. Apart from this, we can do the tuple concatenation and tuple repetition. Apart from this, we cannot do anything on a tuple. So what we do, we take tuple, we convert into list. After converting to a list, we do all the operations and we will convert back to a tuple. Okay, so these are the things that I have earlierly explained in our previous couple of classes. Now let's move on to the concept of string. Now string is something like it is a collection of characters. See, I have a name like Shashi Kumar is the name that I have. So this is like general English words. Whenever you want to store generalized, or whenever you want to store a word, some English words as a data to a variable, so we need to write within single quote or double quote or triple quote.
You can use single quote, double quote, or triple quote. So it is a collection of characters. See, S is one character, H is another character, A is one more character, and so on. So a string is collection of a character which are enclosed between single quotation mark, double quotation mark, and triple quotation mark. So I save it in a variable called name. Now what all I can do with this, what all the operations that I can do with a string. See, to get to know that, just name dot anta kodi. Name dot anta ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ when you press tab, okay, first you run ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it runs ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಶಶಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ and that will get printed out there. So let me get the result and I'll be further explain the concepts on string in Python. ಅದು ಟಾಪ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಮೇಲಿಂದ ರೀಡ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಶಿ. ನಾವು ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ನೇಮ್ ಡಾಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಲ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಟು ಅ ನೇಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. Now you can check the data type. Print anta haki type of name anta baradre you can check it out what is the type of the data that you are assigned to a name variable. Illi ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ string anta. Now what I can do andre name dot anta kotre I'll get so many operation with string. I have many like nearly 20 to 30 different operations are there where I can perform with a string. Ononde observe ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Let me go with a case fold. Now what is capitalize? Sorry, I'm going with capitalize. See, I'll be using only print statement. Print anta ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು name dot capitalize ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ and you can clearly see that S which was small is converted to capital letter. So capitalize anta ಬರೆದ್ರೆ it always converts your first character to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಲೋವರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. So case fold is one of the operation that is available in our string which is used to convert the ನಿಮಗೆಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕೇಸು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ SH ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕೇಸು. ಅಂದರೆ ಲೋವರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ಗೂ ನನಗೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ಗೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ಗೂ ನನಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಲೋವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲೋವರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜರ್ಮನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೈನೀಸು ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನೀಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಜರ್ಮನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಜರ್ಮನ್ ಲೆಟರ್ ಲೋವರ್ ಜರ್ಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜರ್ಮನ್
ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚೈನೀಸ್ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು. ಜರ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತಗೋಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಜರ್ಮನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬೀಟಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಎರಡೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಶಶಿ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಂಟು ಲೋವರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ಲೋವರ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನೂ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್. ಲೋವರ್ ಕೇಸು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಇದು ಲೋವರ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ಸು, ಜರ್ಮನ್ನು, ಚೈನೀಸು, ಜಪನೀಸು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲೋವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಈಕ್ವಲೆಂಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬೀಟಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜರ್ಮನ್ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೋವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಜರ್ಮನು ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೋವರ್ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಈಗ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಲೋವರ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಪರ್ ಆಯಿತು. ಲೋವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಲೋವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಏನೇ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟರು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ 4 ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ಗಳು? ಓಕೆ, ನಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ಸೆಂಟರ್. I have something called as center. Now what is this center will do? Center ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಎಂಟರ್. ನೋಡಿ, ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡು, ಫಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೆ ಫಿಲ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆ ಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸೆ ಸ್ಟಾರ್. ನಾ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಟೆಕ್ಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 1 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 10 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ 100. ರನ್ ಮಾಡೋಣ. 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 100 ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟು 100 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹಿಂಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಇದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಟರ್. ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಅಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಸೆಂಟರ್.
ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಕೊಟ್ಟರೆ 100 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 20 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ನನಗೆ ಫಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಐ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನನಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಫಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ಅನದರ್ ಫಿಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ 20 ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡು, ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 20 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಎಸ್ ಎಚ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ಎಚ್ ಐ ಅನ್ನೋದು 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, 20 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಅನ್ನೋದು ಓನ್ಲಿ 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ಟೋಟಲಿ 20 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಡೇಟಾ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿರೋದು 20 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತನೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತನೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೋವರು ಅಪ್ಪರ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸು, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡು, ಸೆಂಟರು, ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ, ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಎಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಕೌಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನನಗೆ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಂಟರ್ ಆಯಿತು, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೈಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ನೋಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು. ನೋಡಿ ಕೌಂಟು, ಸೆಂಟರು, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡು, ಅಪ್ಪರು, ಲೋವರ್ ಎರಡಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿ ದಿಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಶಶಿ ಅನ್ನೋದು ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎ ಎಸ್ ಎಚ್ ಐಗೆ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಎಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಆಸ್ಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ಗೆ, ಎಚ್ಗೆ, ಎಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಯರ್. ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಗ್ಗರ್, ನೋಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ಗೆ 83, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ಗೆ 115, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಗೆ 97, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಚ್ಗೆ 104. ಸೊ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎ ಎಸ್ ಎಚ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಡೆಸಿಮಲಿಂದ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈನರಿಗೆ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್, ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 0 to 9 ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಮತ್ತು ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೀಗಳಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 97. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕೋಡ್, ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡು ಆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ E0, ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ B2, ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ 85 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನ್ ಟು ಎನ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೋನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಡೇಟಾಬೇಸಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಫೋನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ HI ಅನ್ನೋದು ಡೇಟಾ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರೋದ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ಕೋಡು? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸರ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಎನ್ಕೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ಮೈ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸೋ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರಾದರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರಾ? ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಫೋನಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಕ್ಲೌಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸೇವ್ ಆಗೋ ಕಾರಣನೇ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ, ಈಗ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಫೋನ್ ಹಾಳೋಯ್ತು, ಹೊಸ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ OTP ಬರುತ್ತೆ. OTP ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫೋನಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನನಗೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಡ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸೇವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನನ್ನ ಡೇಟಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ SHIಗೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 115 ಇದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ Hಗೆ ಏನಿದೆ SHI ಅಲ್ವಾ, Hಗೆ ನೋಡಿ 104 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈನರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೋಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಶಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ. ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಬೈನರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಶಿ ಅಂತಲೇ ಎತ್ಕೊಳ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, E0 B2 85, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು E0 B2 85 ಅಂತ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೋಡ್ ಇದೆ, UTF ಕೋಡ್ ಅಂತ, UTF 8 ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್, ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ,
ಆ ಅಂತ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಂಡೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಇರೋ ಅಂತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಆ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕೆಂಟಾಶು ಆ್ಯಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲೂ ಆ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಯು ಟಿ ಎಫ್ ಕೋಡ್. ಯು ಟಿ ಎಫ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್. ಅದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈನರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೈಥಾನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡು, ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕೋಡ್ನ ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಯು ಟಿ ಎಫ್ 8 ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಮ್ಯಾಮ್, 8 ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಯು ಟಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಓಕೆ ಟು ಸೇ ಓಕೆ. ಅಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಟು ಮೀ, ಆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಇದು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್. ಯು ಟಿ ಎಫ್ 8 ಪ್ರಕಾರ E0B285 ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಅನ್ನೋದು ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಟಿ ಎಫ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಶಶಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿ ಶಶಿ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೈನರಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೈನರಿಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಶಿ ಆ ಅಂತಲೇ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಿ ಶಶಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಎಚ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಂತಾನೆ ನನಗೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಯು ಟಿ ಎಫ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಟಿ ಎಫ್ ಕೋಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಎನ್ಕೋಡ್ಸ್. ಸಿ ಇದೇ ಥರ ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎಗೇನ್ ಅಲ್ಸೆ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಡಾಟ್, ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡು ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಐ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡು ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಝೆಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡು ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ನೋ ಫಾಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಎಸ್ ಟ್ರೂ. ಡು ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಸ್, ಡು ಮೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಸರ್ ಗೋ ಎಡ್. ಸರ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಗೂಗಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್. ಓಕೆ, ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಈ ಥರ ರನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಶಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಬರ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್, ಓಕೆ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಗೇ ನಿಮಗಿದು ಶೋ ಆಗಬೇಕು. ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ? ಗೋ ಹೆಡ್ ಟ್ರೈ. ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 0 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? 0 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ನೌ ಯು ಚೆಕ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಮಿಂಗ್? ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ಸರ್, ಬರ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಥರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಮೆಸೇಜ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಏನಂತ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿದಲ್ವಾ, ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದನ್ನೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಫ್ ದೇರ್. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now I don't want to print the variable here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಎಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಇದೇ ರೀತಿ ABC ಅಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಬರ್ಬೋದು. ABC ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಎಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಎ ಅನ್ನೋದು 2 ಬಿ ಅನ್ನೋದು 3 ಸಿ ಅನ್ನೋದು 4 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು 1 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೆದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಶಶಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಲ್ ನೇಮ್ ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶಶಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಫ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಶಶಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, okay, I understood. See here, usually when we use F ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, we will write a message, common message. For example, the first name is bracket ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. This is already taught to you. ಒಂದು few earlier class ಹೋದಾಗ I have thought about F ಅಂತ ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಯು ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬಿಫೋರ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎಫ್ ಇಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀತಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಇರಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 5 ಮತ್ತು 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟೀಜರ್.
10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟೀಜರ್. ನಾವು ಇಂಟೀಜರ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟೀಜರ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ, ಫ್ಲೋಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಡು, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎ ಅನ್ನೋದು 0 ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ 0 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡಾಗ ಥ್ರೂ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು, ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬರೀನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೋದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5J ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು 5J ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಸ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 2 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಗೇನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಶಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 10 ಅಂದರೆ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೇಮು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರನ್ ವಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇರಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಶಶಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಶಶಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶಶಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಶಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಶಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಬೇಕಾ 5 ಬೇಕಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಶಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನೋಡಿ, ಶಶಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ 10 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ಯಾಬು, ಇದು
10 ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? /t ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ವರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ತಗೋ ಅಂತ. ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐಲ್ ಸೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ ಇಯರ್. ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. /t ಬರೆದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಶಶಿ ಆದಮೇಲೆ 50 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ಯಾಬ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಫೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0, 1, 2, 3, 4, 5. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿದೆ? 0, 1, 2 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಿದೆ? ನನಗೆ ಐ ಅನ್ನೋದು 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ಐ ಅಂದರೆ 5 ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ 5 ಅನ್ನೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎರಡೆರಡು ಥರ ಇದೆ. ನಾ ಇಫ್ ಐ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 2, 5, 5 ಅಂತಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2, 5, 5. ನಾ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಝೆಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಝೆಡ್ ಇಯರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಅಂತ ಡೇಟಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸು. ಫೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ. ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಓಕೆನಾ, ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ GIS ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೇಮ್ ಕೋಲನ್ ಶಶಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಲನ್ GIS, ಈ ಥರ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು? ನನಗಿವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಸೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಡೇಟಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಕೀ ಏನಿದೆ ಆ ಕೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಕೀಸು. ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೀಸು. ನನಗೆ ಕೀ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಶಿ ಮತ್ತು GS ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು
ಡಿಕ್ಷನರಿನ ರೆಫರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡಿಕ್ಷನರಿದು ಕೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಕ್ಷನರಿದು ಕೀ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪು. ಮ್ಯಾಪ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ ವಿನಯ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪು? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಓಕೆ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಯೂಶಲಿ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಡಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಟು ಯು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆದು ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡಿ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಓಕೆ somewhere I made a mistake. Line number 6. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಾರಿ ಡಿ ಐ ಸಿ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಂದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ನೇಮು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವಿನಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ, ಐ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ಎರರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ನೇಮು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ನೇಮ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ವಿನಯ್ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಓಪನ್ನು, ಇಲ್ಲೂ ಓಪನ್ನು, ಇಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಯಾವ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಣ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೆಸೇಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಕೋಲನ್ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್
ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ವಿನಯ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಜಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ. ನೇಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದು ಕೀಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೋ ಮಾಡಲಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಅದ್ರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಜಿ ಎಸ್. ಆ ಜಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ವಿನಯ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿದೆ, ಜಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಮೆಸೇಜ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡೇಟಾನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿರೋದು ಡೇಟಾನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ವಿ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪು? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ಸಮ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಶಶಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡು, ಸೆಂಟರು, ಟ್ಯಾಬು, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ವಿತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಈಸ್ ಡಿಜಿಟ್, ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಸೆ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ ಡಿಜಿಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕು. ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕು, ನೋಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೇಡ, ಡಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಆಯಿತು, ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು, ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕು, ಈಸ್ ಡಿಜಿಟು, ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್. ಈಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಲು, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಥರ ಈಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ, ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ ಲೋವರು, ಈಸ್ ಅಪ್ಪರು. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ಲು, ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ಲು. ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಸ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಾರ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಈಸ್ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿ ಆಗಿದೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಈಸ್ ಲೋವರು, ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್, ಪ್ರಿಂಟಬಲ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಪರ್, ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ 12 ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದು? ಶಶಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಜೊತೆ ನಂಬರ್ ಎರಡೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆದರ್ ಮೈ ಡೇಟಾ ಆಸ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೂ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟು ಇದೆಯಾ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಕು ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ಎರಡಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರೋದು ನಂಬರೇನಾ,
ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ನಂಬರ್ ಇಯರ್ 5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಟ್ರೂ ಬರ್ತಿದೆ. ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೆದಾಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಂಬರ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೋ, ಫ್ಲೋಟೋ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ 1 ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ, ನಂಬರ್ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಅದು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅದು ಡಿಜಿಟ್ ಏನೋ ಅಂದಾಗ ಎಗೇನ್ ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರೀ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಾ, ಇದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಂಬರು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್, ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರಾ, ಓಕೆ 5.5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೆಸಿಮಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನನಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ 0 to 9 ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ಗೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5, ಸೊ 1 2 3 4 5 ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ ನೋಡಿ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು 0 to 9 ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಥರ ತಗೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಾದರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಏನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಟ್ರೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 5 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 ಅನ್ನೋದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಬಂತು? ಬಿಕಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರಾ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನೋಡಿ ಶಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ನೇಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು. NAME ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಡಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾರು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಷ್ಟು ವೇರ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ 2 ಇದೆಯಾ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಜಿಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ 2 ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಡೇಟಾ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಈ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಈಸ್ ಲೋವರಾ, ಲೋವರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅದೇ ನನಗೆ ಅಪ್ಪರಾ, ಎಲ್ಲನೂ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದದು. ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಆ ಥರ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಶಶಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶಶಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ವೇರ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಮೋಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮೋಜಿ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಮೋಜಿನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಂದ 1 2 3 4 ಲಾಸ್ಟಿಂದ 4 ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಲಾಸ್ಟಿಂದ 4 ಈಗ ಟ್ರೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಎಮೋಜಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪುಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಯರ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ 4th 1 2 3 4 ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲೂ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಎಮೋಜಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ನನಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎರರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ಓಕೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ನೋಡಿ, ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ನೋದು ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್. ಅದು ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೇಸು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸ್ಪೇಸೇನಾ? ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ಪೇಸು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ಲಾ? ಎಸ್. ಸ್ಪೇಸಾ? ಎಸ್. ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಟ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಎಮೋಜಿ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ. ಎಮೋಜಿ ತಗೊಂಡು ಎಮೋಜಿಗೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಾ? ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಬಟ್ ಎಮೋಜಿಗೆ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡಾ? ಟೈಟಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟೈಟಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈಥಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಟಲ್ಲು ಆಸ್ಕಿ ಸ್ಪೇಸು ಪ್ರಿಂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೇನು? ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 1 minute ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ. ಸಿ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು. ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವೆನ್ ಐ ಸೇ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ವಿನಯ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ನೋ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಡೇ ಯು ಮೇ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸು, ಕೇಸ್ ಫೋಲ್ಡು, ಸೆಂಟರು, ಕೌಂಟು, ಎಂಡ್ ವಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಫ್ ಆಯಿತು, ಐ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನು, ಎಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ another 1 hour ಆಫ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಯರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಡೇ. ಬಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 45 minutes ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್.
as we have discussed, Thursday Friday class iralla, but tomorrow I'll take a 40 or 45 minutes of time to explain from J in the remaining part of ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ explain ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, after this we will move to the next ವಾಯ್ಸ್ concept. ಆಡಿಬಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Ma'am, what I'm saying andre, am I audible now? ಯಾ Okay, what I'm saying andre, if I start to explain remaining part of the string functionality, ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಪ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅನದರ್ 30 to 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 8:45 ಗಂಟೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು 9:20 9:30 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಟೈಮು. I need to explain each and everything. So what I do, I'll stop. But anyhow, Monday to Thursday class ittu, Friday, Saturday ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. What I do ಅಂದ್ರೆ, tomorrow I will take class. Even though Friday I said I will not take class, Friday I'll take class and I'll explain remaining part of the concept. Okay, I already given assignment. ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು, ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಪಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6 ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Okay, so what I do is I'll stop here, I'll pause here because it will take another more than 40 to 45 minutes if I start to explain remaining part. Okay, I'll pause here. Okay, so tomorrow what time will be the class? Like same 6. If you are available at 6:30, I'll take from 6:30 only. Yeah. 6:30 to 7:15 or 7:30 I'll take. Fine. Okay, thank you all. Good night.